І зараз я прошу переглянути відеозапис лекції лікаря, кардіолога Нахман Дін, доктора медичних наук Інституту серця медичного центру Хадасса на тему про серцеві ускладнення та їх лікування. Дін Нахман, доктор медицини, Інститут серця, медичний центр Хадасса. Науковий співробітник відділення кардіології в Інституті серця в медичному центрі Хадасса, заступник директора Інституту досліджень військової медицини в університеті Хебру. Дослідження зосереджені на трансляції медицини у сфері хвороб серця, новітніх видах лікування гемодинамічного шоку та неінвазивного моніторингу. Hi, nice to meet you all. I'm Dean. I'm coming to you from Israel, from Hadassah and Karem. I'm a cardiologist and I am one of the team of several other physicians led by a neurologist, a pediatric neurologist that managed the Duchenne daycare. Today I'm going to speak about the management of cardiac involvement in Duchenne mostly. So this is about our daycare. We have routine visits every 3 to 12 months. This is a coordinated multidisciplinary approach. This is the basic idea. It has been shown to bring better outcomes to the patients. It is led by a pediatric neurologist. We have, among others, pulmonologist, cardiologist, which is me, endocrinology, and other specialties like nutritionist, social worker, physiotherapy. In the daycare, alongside the specialist care, we also take vitals and pulmonary function tests and functional physical testing, etc. And we'll go into it later. As there are only few cardiologists that deals with Duchenne muscular dystrophy in Israel and in the Middle East, I mostly rely on these articles alongside the advice of other respectful cardiologists for the management of these lovely kids. So what is the cardiac involvement in Duchenne Duchenne muscular dystrophy? First of all, the most common cardiac involvement is dilatation, dilated cardiomyopathy with low ejection fraction, and with time we also see fibrosis and signs of diastolic dysfunction. It is defined as ejection fraction less than 55% or shortening fraction of below 28%. It leads to worse prognosis, and this is the primary cause of mortality in more than 20% of the cases. The main issue is that it is underdiagnosed and undertreated, and we will go into it deeply later. There is variable severity and age of onset, even though most of the patients get symptomatic cardiomyopathy at the age of 15. If we have in the early course, we usually see more
prominent dysfunction and less dilatation, and the cardiac dysfunction is also correlates with increasing age and severity of skeletal disease. You can see here that the DMD gene mutation causes a problem with calcium modulation inside the muscle and heart, and eventually it leads to breakdown and inflammation. And with time, you can see here the time frame of the disease, that in the age of 18 to 20, you get systolic dysfunction and cardiomyopathy, and sometimes also arrhythmic complications. And earlier you can see atrophy and fibrosis and dilatation of the patient. Early signs don't appear clinically due to limited movement. The kids just don't move, and that's why you don't see the shortness of breath, the tightness and everything. So there is a significant detection importance to imaging, mainly echocardiography. The conduction system involvement is not usual, and the risk for tachyarrhythmias increases with severity of dysfunction, but the conduction system involvement is not usual. There are no conduction abnormalities. In Becker, you see less involvement, but most of the boys are involved by the age of 40. So what are the guidelines, and what are we doing? So regarding cardiac evaluation, there is a difficulty in assessing cardiac involvement only by signs and symptoms. The therapeutic intervention has been seen to have greater impact if we do it before symptoms. So there is great importance of early recognition of signs. So the guidelines say that you need to refer the the patient to a cardiologist, preferably pediatric heart failure specialist, once the diagnosis has been done. And the cardiac evaluation should start and follow-up visit more frequent with age as symptoms and as the cardiac deterioration starts. And as patients with Duchenne have worse prognosis with anesthesia and surgery, you need to have specific evaluation prior to them. So as you can see here, every patient needs to be evaluated every 2 years, before the age of 10, and after that, once every year. And once you have any signs of dysfunction or arrhythmia, the evaluation should be once every year if you are asymptomatic, and more frequently if you are symptomatic. Another important point is that female carriers should undergo cardiac evaluation by examination, ECG and MRI or echo, in their second or third decade of life, with follow-up evaluation every 3 to 5 years. So there is great importance to have follow-up on the mothers as well. So what do we see? And these are things that we do in our daycare clinic as well. So first of all, cardiac evaluation. Every patient that comes gets an ECG, and what you might see is short PR, long QTC, wide QRS, right ventricular hypertrophy. It is advised to have Holter ECG to detect the arrhythmias, and the guidelines say
that it is reasonable to have ECG once every 1 to 3 years, and you might think about Holter as well in patients who have ejection fraction below 35% or above the age of 17, once every year. Another important issue is echocardiography, non-invasive imaging. Every patient that comes to the annually or less visit to our daycare gets an echocardiography. You have basic assessment, and beside the basic assessment of ejection fraction, fractional shortening, the evaluation of the size of the LV, another important issue is strain. Strain might give you an early sign prior to ejection fraction of the of the involvement of the cardiac involvement, and so it is very, very important. And today we try to perform global longitudinal strain to every strain to every patient. So this is very important. The main problem is that acoustic window becomes problematic with age as the patient gets scoliosis or obesity. What is the solution? We have cardiac MRI. It allows structural evaluation, ejection fraction, and strain, and late gadolinium enhancements allows to detect fibrosis, and fibrosis is linked to higher risk of hospitalization and ventricular tachyarrhythmia. So once you have a patient with poor acoustic window, cardiac magnetic resonance imaging is important with gadolinium. Regarding the therapeutic interventions, the main issue is that we mostly have non-randomized observational studies, but we do have some sort of a path of treatments that we follow. Regarding glucocorticoids, so a number of uncontrolled retrospective patient analysis suggested that there might be delay or prevention of the development of cardiomyopathy, but others found no benefit. But eventually, we do use glucocorticoids for other reasons, and it might give us a major benefit. ACE inhibitors, so small randomized control trial of patients that didn't have dilated cardiomyopathy at baseline demonstrated less cases of ejection fraction below 45% and reduced mortality 10 years of follow-up once they used ACE inhibitors. So this is quite exciting, and in our clinic, usually we start enalapril 2.5 milligrams a day and up titrate according to blood pressure, potassium, and creatinine. And this is quite, and we really give the enalapril to every patient who is 10 years and above, as mentioned in the guidelines. Once they get to the age of 10, we start enalapril. Beta blockers. So there is, when ejection fraction is reduced, there is advantage of using beta blockers. There is a synergistic effect with ACE inhibitors, and benefit also exists if you start when the patients are asymptomatic. As you can see in the graph below, once you start treating in patients who in prevention,
if they have ejection fraction, reduced ejection fraction, but they are asymptomatic, you have better improvement. So usually we start beta blockers once you have reduced ejection fraction but no symptom. This is the best time frame to start the treatment. We start bisoprolol 1.25 milligrams once a day and up titrate according to vitals and symptoms. What about mineralocorticoid receptor antagonist? There is a positive effect on systolic strain in cardiac magnetic resonance, mainly when starting early, even if ejection fraction is preserved. And usually we start spironolactone or eplerenone, and we follow up on creatinine and potassium. And this is also good for patients with preserved ejection function. So this is important. What about other therapies? We use diuretics for volume retention. We also screen for obstructive sleep apnea at the age of 10, or if you see signs or other risk factors for obstructive sleep apnea, then we screen for obstructive sleep apnea and we use BPAP when indicated. Weight reduction, physical therapy, exercise. We need to think about ICD if ejection fraction is below 35%. LVAD, everything needs to be put into the right considerations. So what are we doing in the cardiology follow-up visit? In the daycare, we have overview of the cardiac sign and symptoms. This is a pediatric patient-oriented questionnaire. We have complete physical examination, ECG, echocardiography. We have special interest in early detection of deterioration of the ejection fraction and the capacity, the cardiac capacity, and to early detect comorbidities. So we perform ECG, echo, Holter. Once the patient gets to the age of 10, usually we send them to perform a first cardiac magnetic imaging. Another important issue is maximizing the treatment. We start with a low dose of ACE inhibitors, MRA, beta blockers, and we try to up titrate them to build the therapy. This is a very important, and in adults we see that it gives the best results. Another important issue is to have a joint decision with the patient and the parents regarding all the aspects of treatment. We have, and eventually we set the right time interval for the next follow-up according to the patient's condition. This is a figure that summarizes everything that we do and things that are done in other centers. So that's it. Thank you very much. Thank you very much for your time. It's been lovely, and bye-bye. Дякуємо за лекцію. Прошу лікаря-кардіолога Нахман Діна приєднатися до нас в онлайні, а також приєднатися до спілкування лікаря Евгенію Артеменко з міста Києва, дитячого кардіолога Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, доцентра кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Всі в нас на зв'язку. Добрий день.
Будь ласка, технічна підтримка. Перевірте, чи Нахман Дін. Дякую. Вже включили мені звук. Дякую. Добрий день всім, шановні колеги, шановні гості. Добрий день, Нахман Дін. Чи ви чуєте переклад? Нахман Дін, ви нас чуєте? Yes, yes, I can hear you. А переклад Так, є? так, я вас чую. Дякую за чудову вашу доповідь, таку детальну, що важко задавати запитання, але все ж таки вони з'являються під час роботи з цими пацієнтами, хоча я маю невеликий поки що досвід, але декількох пацієнтів вже спостерігаю з дистрофією Дюшена. Скажіть, будь ласка, чи я правильно зрозуміла, ви починаєте призначати терапію серцевої недостатності до появи самої серцевої недостатності, так? Yes, Так, we can see that starting ACE inhibitors. ми бачимо, що якщо ми починаємо або енолаприл, або інгібітори АПФ і намагаємося зменшити фракцію викиду на ранніх етапах, ми бачимо, що це може допомогти пацієнтам зберегти їх серцеву функцію, і в них не буде симптомів довше, більш тривалий період. Це те, що стосується інгібіторів АПФ. З бета-блокаторами я їх починаю тоді, коли я бачу вже дилатацію, розширення лівого шлуночка, або коли я бачу зниження фракції викиду. І оптимально починати бета-блокатор ще до того, перед тим, як ми бачимо симптоматичну недостатність серця, що, звичайно, складно, тому що багато з наших пацієнтів не є активними, і нам потрібно дуже чутливо ставитися до питання призначення бета-блокаторів при легких симптомах. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, що стосується них, я їх починаю навіть тоді, коли я не бачу суттєвого зменшення фракції викиду, тому що попередні результати досліджень показують нам покращення параметру стрейн, покращення по питанню фіброзу, так, на фоні застосування цих антагоністів. І мені здається, у майбутньому ми можемо ще інтегрувати, додавати і інші види терапії. Можемо валосартан, наприклад, додавати, вірніше, замість інгібіторів АПФ застосовувати. Можна інтегрувати НЗКТГ2, SGLT2, так само, мені здається, їх треба все-таки призначати тоді, коли ми бачимо ехокардіографічні ознаки кардіоміопатії і знижену фракцію викиду. Дякую. Хочу задати таке дивне питання, вам може здатися, але я хочу, щоб відповідь прозвучала в ефірі. Які критерії ви використовуєте для оцінки дилатації лівого шлуночка? І який показник цього критерію є вирішальним, щоб сказати, що є дилатація лівого шлуночка? Скільки? The values depends on Це все залежить від віку, конкретні значення. Я от зараз просто отак зразу і не згадаю, отак от з кишені не можу дістати. Але зазвичай, скажімо так, у маленьких дітей, якщо лівий шлуночок ЛВ-ЕДВ, ДД, верніше, 4-4,5 см, то зазвичай от на цих показниках ми починаємо вже препарати давати. Зрозуміло, я поясню для аудиторії, це кінцевий діастолічний діаметр лівого шлуночка.
Дякую. А чи бувало так, що ви бачите дилатацію лівого шлуночка і знижену скоротливість до того, як пацієнт втратив свою амбулаторну мобільність? Раніше кардіоміопатія, ніж скелетна патологія? Так, отак. Так іноді і можу і це бачити. В мене є декілька пацієнтів з Беккера, тобто які мають дистрофію Беккера, які досить непогано ходять. В їх захворювання найгірша, скажімо так, частина – це залучення саме серця, тобто найбільш залучений уражений орган – це серце. А от скелетна маса і все решта нормально, тобто вони ходять, але у них дуже серйозні симптоми саме серцевої недостатності. От них так. Дякую. Мої пацієнти поки що навпаки. Скажіть, будь ласка, як можна порівняти стрейн і МРТ? Який з цих методів краще застосовувати раніше? Який з цих методів допомагає нам більше в ранній оцінці дисфункції міокарду? Я не впевнений, що я можу сказати, який з цих методів кращий. Я думаю, що вони взаємодоповнюють один одного, тому що здебільшого я використовую серед моїх пацієнтів МРТ у двох ситуаціях. Перша ситуація – це коли еховікно погане, і я не можу використовувати ехокардіограму, якщо є сколіоз або інші обставини, які перешкоджають. А друге, як тільки їм виконується 14-15 років, і ми бачимо фіброз, і краще розуміємо вже фізіологію того, і яка в них динаміка, і ехо – це більш доступне, більш наявне, тому я виконую ехо. Але зазвичай також є стрейн кожного року, з моменту діагнозу. Один раз на рік або один раз на 2 роки, якщо вони пацієнт молодше 10 років. Отже, ехо і МРТ, вони взаємодопомагають один одному. Дякую. Якщо немає можливості провести стрейн, на які показники додатково можна по звичайній ехокардіографії орієнтуватися? Може, тканинний доплер? Отже, я думаю, що ми можемо використовувати доплер тканини. Ми можемо сказати, що S-хвиля або S-вейв у тканині нижча при розширеній кардіоміопатії, і ми можемо використовувати S-вейв також. В мене менше досвіду з цим, але я вірю, що цей індикатор можна також враховувати. Дякую. А у нас менше досвіду зі стрейном, тим більше в різних куточках країни. Скажіть, будь ласка, є якісь препарати, які протипоказані цим дітям? Можливо, блокатори кальцієвих каналів не можна давати пацієнтам з дистрофією Дюшена, або інші якісь препарати кардіологічні, які хотілося б призначити, але вони протипоказані? Я не думаю, що в нас є якісь конкретні протипоказання. Інколи, тому що пацієнти, деякі з них, вони підлітки,
Деякі хлопчики можуть мати болісні, достатньо болісні збільшення грудної частини через бета-блокатори та блокатори кальцієвих каналів, особливо блокатори кальцієвих каналів. Якщо ми зменшуємо фракцію викиду або маємо гостру серцеву недостатність, то я б тоді відтермінував використання бета-блокаторів. Але окрім цього, зазвичай пацієнти здорові, і ниркова функція нормально працює. Я не взаємодіяв багато і не бачив необхідності у зміні медикаментів через побічні дії у таких пацієнтів. Дякую. А як ви контролюєте ефективність інгібіторів АПФ і бета-блокаторів? Чи ви просто призначаєте їх під контролем артеріального тиску в максимально можливих дозах? Так. Отже, по-перше, я починаю з низької дози 1,25 каргадилону і еналоприну, і я намагаюсь збільшувати вже дозування настільки, наскільки цього дозволяє пацієнт. Якщо якісь є проблеми, то я тоді вже не збільшую дозування, і також я слідкую за результатом тесту крові, електролітами, сивороткою, креатину, щоб подивитись, чи можна збільшувати дозу. І окрім того, звісно, насправді серед деяких пацієнтів клінічні і результати і ехокардіограма цього медикаментозного лікування показує дивовижні результати. І я можу бачити деякі інколи, що як тільки я вже починаю збільшувати дозу, фракція викиду скорочується, покращується, перепрошую, і інколи це дивовижний результат. Дякую. А які аритмії характерні для цих пацієнтів? І чи використовуєте ви антиаритмічне лікування профілактично? Насправді, аритмія виникає вже пізно під час розвитку хвороби. Здебільшого, як тільки у пацієнта є тяжка кардіоміопатія з погіршеною фракцією викиду, як тільки вони втрачають амбулаторні здібності, інколи ми можемо бачити тахіаритмію шлуночку, але така тахіаритмія шлуночку, ось таке явище дуже рідкісне у моєму досвіді. Наприклад, вчора ми проводили імплантацію ІКД для пацієнта, у якого було повторюване проблема і хвороба Дюшена, щоб переконатись, проблема ВІТі. І медикаменти, які ми надавали, вони були такими ж, як і для дорослих пацієнтів. І ось так. Вокол ми давали, амбіодорол. Дякую. Ви в своїй доповіді зазначили, що рекомендуєте обстеження
родичів і в першу чергу мам цих пацієнтів з дистрофією Дюшена. Чи ви знаходите патології у мам? Actually, I'm not the physician that follow up. Я не терапевт, який слідкує за здоров'ям матерей. У нас є інші кардіологи, які спеціалізуються на жіночій кардіології. У нас є спеціаліст, який слідкує за матерями, але ми бачимо послаблення м'язове, і інколи ми бачимо ранні симптоми або дрібні симптоми розширеного і проблем з фракціями викиду, і початкові проблеми з серцевою недостатністю. Це пов'язано із геном дистрофії Дюшена? Чи це супутня проблема, пов'язана з віком, можливо? Ні. In most of the patients, У більшості випадків це через ген Дюшена. І пацієнти, жінки починають страждати раніше у віці своєму, і в них немає суміжних захворювань. У нас є декілька пацієнтів, які починають страждати приблизно у віці 40 років, і ми тоді вже через знижену фракцію викиду. Це небагато таких випадків, але є багато симптомів, які можуть спостерігатись також. Дякую, я цілком задоволена. Дуже дякую вам за допомогу. Рада побачитися знову. Дякую. Можливо, хтось має запитання, окрім мене. Євгенія Олександрівна, дуже вам дякую. Лікар Нахман Дін, дуже дякую. Ви вже не вперше зустрічаєтесь один з одним на конференції у вигляді дискусії. І ми дуже вдячні вам, особливо батьки, які мають таких дітей, тому що з'являється все більше і більше лікарів у нас в Україні, які ретельно вивчають цю хворобу, і сподіваюся, що в нас буде найближчим часом створені такі ж мультидисциплінарні команди, як і в інших країнах, і будуть спеціалізовані центри, які будуть працювати, і вони полегшать обстеження, запобігання ускладнень для таких пацієнтів і полегшать роботу для лікарів. А держава, нарешті, сподіваюся, нам в цьому допоможе. І ще я хотіла б сказати, що я як мама дитини з Дюшен, вже 8 років постійно вишукую інформацію, яка може допомогти лікарям, яка може допомогти родинам і мені, власне, з моєю дитиною. І я хочу сказати, щоб звернутися до лікарів з України, щоб все більше і більше вивчали цю хворобу для того, щоб ми найшвидше могли б створити такі центри, як я сказала, і команди, і ми будемо з батьками об'єднуватись і допомагати таким лікарям якомога більше. І хочу сказати, що я знаю, що хвороб дуже багато, орфанних хвороб дуже багато, і лікарі не можуть зосереджуватись на якомусь одному діагнозі. Тому, якщо ми, батьки, будемо допомагати надавати більше інформації і створювати певні умови разом з владою,
нашою, тоді це буде певне полегшення для всіх нас. Дуже вдячна. Дякую велике Нахман Дін, Евгенію Артеменко за дискусію.